असलामुअलैकुम तमाम दोस्तों ਨੂੰ सलाम तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸੀਏ कि इस टाइम मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ਦੇ कदमां 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰਗਾਹ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ तमाम ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ मैं याद करा दईए, दरख्त लाओ तो कोशिश करो कि फलदार दरख्त लाओ। दरख्त जिहड़े ने दुनियावी तौर पर भी उन्होंने फायदे ने, दीनी तौर पर भी तो आखिरत दे विच भी। दुनियावी तौर पर जिहड़े फायदे सुनते हैं कि दरख्त ऑक्सीजन जिहड़ी है पैदा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिहड़ी जज़ब करते हैं। साडे जिहड़ा धुंध का मसला बनया, गैर का मसला बनया, साडी नबातात दरख्त इन्हां दी कमी दे विच मसले पैदा हो रहे हैं। तो दीन के तौर पर तुसीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत दरख्त लाना, मौला कायनात इमाम अली पाक सुन्नत है। आपने मौला अली अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी जहाँ खूह बनवाए, मुसाफिरां दे लोकां दे पानी पीण लई दरख्त लाए। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा दरख्त लावे उहदे लगे होए दरख्त चों कोई चरिंद, कोई परिंद, कोई इंसान फल खावे या वो साए ते बवे ते उस बंदे वास्ते सदका होवे। तो जिथे दुनिया के असीं इन्ने काम करते हैं, साडा कोई माड़ा मोटा देन भी होना चाहिए कि साडा कोई अगे भी काम सीधा होवे। ते मौला कायनात की बारगाह दे विच रब्बुल इज्जत मालिक करीम तो दुआ होवे कि जिहड़ा बंदा दुनिया ते दरख्त लावे, उहदे लगे हुए दरख्त ते कोई बंदा फल खावे या कोई साए तो फायदा लवे ते मालिक करीम जन्नत उस बंदे दरख्त लावे। ते ये ख्याल वाली गल नहीं, यकीन वाली गल है कि इत्थे मंगी हुई दुआ का रद्द ना तलक कोई नहीं। तुसीं इस यकीन नाल दरख्त लाओ। हर बंदा आंदा कि साडे लई दुआ करिए। जो इत्थे आईदा या कोई तुहाडा दोस्त हुंदा, तुहाडी अपनी ख्वाहिश हुंदी है कि यार साडे लई भी दुआ करिए। दुआ तमाम दोस्तां वास्ते इस तों वड्डी दुआ की होनी है कि तुहाडे लई जन्नत दरख्त लग जाए। तो दरख्त लगना ही उहदे वास्ते भी इस बंदे ने अगे मौजूद होना। तो जे तुसीं चाहते हो सहूलत का फायदा चुकना तो 15 फरवरी तो शजरकारी मुहिम का आगाज हो रहा है। तो साढ़े दोस्त ने हाशिम साहब, उन्होंने भाई कासम भाई ने एवरग्रीन फाउंडेशन के नाम तो तंजीम बनाई है, शजरकारी मुहिम को फरोग देना चाहते हैं। ये तंजीम कोई चंदे वाली तंजीम नहीं कि तुहानूं कोई 10,000 तू देना, 5,000 तू देना, 100 तो किसी बंदे ने कुछ नहीं देना। जिथे बैठा हुए अपने घर दरख्त लावे, घर जगह नहीं है कब्रस्तान लावे, किसी जिदे कोई स्कूल है वो स्कूल च लावे। बंदे की नीयत दरख्त लाने की होवे, जगह की कमी कोई नहीं। तुसीं ये ज़हन बनाओ दरख्त लाना वसाइल की कमी है, कोई मसला हो तो ये ऐसा काम ही कोई नहीं कि कोई ये वसाइल का इशू हो। लेकिन फिर भी जो किसी बंदे कोई इशू हो तो असीं बैठे हैं हाज़र तुहाडी खिदमत में। किसी बंदे कोई जगह का मसला हो, कोई पौधा लैण का मसला हो, कोई मसला है तो इंशाअल्लाह तआला मालिक की मेहरबानी नाल सदका पंजां मारां दा वो हल करांगे। मेन गल है तुहाडा ज़हन बनाउण दी। कल्ला दरख्त ला के ते फोटो खिंच के उहनूं छड्ड नहीं देना। दरख्त लाउण का मकसद ये है कि दरख्त ला के उसकी हिफाजत करनी है, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਛੇਤੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ PhD ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਖਤ ਵੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਨਰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਤ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਨ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਖਤ ਲਾਓ। ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਓ, ਜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਓ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲੇ ਦਰਖਤ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਲਗਾਏ ਦਰਖਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਖਤ ਆਪ ਲਾਓ, ਉਹਦੀ ਸੈਰ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲਾਓ। दरख्त आप लाओ, ਉਹਦੀ ਸੈਰ ਤਖਤੀ ਲਾਓ।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਖਤੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਖਤੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਵਾਇਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਦਰਖਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਤਖਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਈਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦਰਖਤ ਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਰਾਣਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੜਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ 'ਚ ਮਾਮਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। तमाम ਦੋਸਤ ਇਹ ਜ਼ਹਨ ਬਣਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਰੂਮੀ ਬਾਈ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਣਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੀਆਂ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ तमाम ਦੋਸਤ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦੇ 100 ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ 1000 ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਦਰਖਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ, ਬਸ ਸੋਹਣਾ ਕਰੋ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।